صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ محمد کی نبوت دائرہ نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ میرے سرکار کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے، یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بلایا اور دینی باتیں سننے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائی۔ آج آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اگر انشاءاللہ وقت ملا تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جائے گا۔ آج بیان نہیں بلکہ ایک طرح سے آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو مذکور کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان کے اندر نام اسرائیل بھی ہے، اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ والد گرامی، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، اور یہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ جلیل القدر نبی تھے، آپ نے فوراً اس خواب کو سمجھ لیا اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے یوسف، آپ نے جو خواب مجھ کو بتایا ہے، آپ اس خواب کو اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے ہرگز بیان نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ دوسرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے ویسے ہی کلستے ہیں، اور جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو سنیں گے تو اس نفرت کے اندر، اس عداوت کے اندر اور مزید اضافہ ہو جائے گا، اور شیطان یہی چاہتا ہے، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آخرکار وہ بھائی، سوتیلے بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے دشمنی رکھا کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا جو ان سوتیلے بھائیوں کو ہرگز پسند نہ تھا، انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ دیکھو، والد
حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ سراسر غلطی اور خطا پر ہیں، لہذا ایک کام کریں، یا تو یوسف کی محبت یعقوب کے اندر سے نکال دیں یا پھر یوسف کا ہی کام تمام کر دیں، ان کو قتل کر دیں۔ ان بھائیوں میں سے جو اس مشورے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھائی بولا کہ یوسف کو آپ قتل نہ کریں بلکہ کسی گمنام کنویں کے اندر ڈال دیں۔ اس مشورے پر ایک مہر لگا دی گئی، یہ متفقہ رائے اور مشورہ فیصلہ کن ہوا، اور وہ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا، اے والد گرامی، کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، آپ ہم کو ہمارے ساتھ یوسف کو سیر کرنے کے لیے کھیلنے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں رکھتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، ہاں واقعی مجھے تم سے خطرہ ہے، یا اکلہ الذئب، کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ آخرکار وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ سیر کے غرض سے، کھیل کود کی غرض سے لے گئے، مقصد کچھ اور تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھیل کودنے کی غرض سے لے گئے تو انہوں نے ایک کام کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو گمنام کنویں کے اندر ڈال دیا، اور انہوں نے ان کے کرتے کو لیا، ان کے اس کرتے کو کسی جانور کے خون میں رنگا اور فوراً گھر کے اندر آئے اور جھوٹا روتے ہوئے، ظاہری روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے تھے، آیا ابا جان، ہم تو افسوس ہے، ہم تو اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، ہم تو دوڑ لگا رہے تھے کہ بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا، اور یوسف کا کرتا یہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو لیا اور کرتے کو جب خون میں رنگا ہوا دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ کرتا بھیڑیا کس طرح کھا گیا کہ کہیں سے یہ پھٹا نہیں، اس کو چیرا نہیں گیا، صرف خون لگے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے نفسوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، اب تو بس صرف ایک کام ہو سکتا ہے، فصبر جمیل، میں اس پر صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو بات تم گھڑ رہے ہو اس پر میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ چنانچہ شام سے ایک قافلہ مصر جا رہا تھا تجارت کی غرض سے۔ اب اس قافلے کو پیاس لگی، یہ قافلہ وہاں ٹھہرا، اور اس کنویں کے اندر سے جب انہوں نے ڈول ڈالی اور یہ پانی نکالنا چاہ رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا یہ خشک کنواں ہے، یہ ایک عرصے سے اس کے اندر پانی نہیں ہے، یہ تو گمنام کنواں ہے، اس کے اندر کوئی پانی نہیں، یہ تو بالکل خشک کنواں ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا، انہوں نے اس کے اندر ڈول ڈالی۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ شاید میرے بھائیوں کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، میرے بھائیوں کو مجھ پر ترس آ گیا ہے، اور انہوں نے مجھے کھینچنے کے لیے ڈول ڈال دی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب وہ قافلہ جو شام سے مصر جا رہا تھا، اس قافلے نے جب آپ علیہ السلام کو اس ڈول کے اندر دیکھا، وہ قافلے والے کہہ اٹھتے، یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو، خوشخبری ہو، ایک غلام ہاتھ آیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر مصر کے بازار کے اندر لے جایا گیا اور آپ کی وہاں بولی لگائی گئی، آپ کو وہاں بیچا گیا۔ اور کس نے خریدا؟ جب آپ کی بولی لگ رہی تھی تو مصر کا جو بادشاہ تھا، عزیز مصر، وہ آپ کو خریدنے کے لیے آیا اور اس نے منہ مانگا انعام رکھ دیا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا اور وہ اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی زلیخا جو خوبصورت تھی، جو بڑی حسین و جمیل تھی، اس سے رہا نہیں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے چاند جیسے چہرے کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھا، وہ آپ پر فدا ہوگی، وہ آپ پر فریفتہ ہوگی، وہ آپ کی عاشقہ ہوگی، وہ آپ کی مجنونہ ہوگی۔ آخر کار اس نے بہت بہکایا
اس نے بہت پھسلایا۔ ایک دن کا واقعہ کہ عزیز مصر کہیں گیا ہوا تھا، زلیخا نے دروازہ بند کر لیا اور وہ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی تھی، اے یوسف میری دل کی خواہش کو پورا کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ انہو احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، پناہ بخدا میں اس مالک کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں کہ جس نے مجھے عزتیں دی ہیں، لہذا میں یہ نہیں کر سکتا۔ آخر کار وہ آپ سے بار بار اصرار کرتی رہی۔ آخر کار اب وہاں سے جا رہے تھے کہ اچانک میں آپ کا وہ سامنے کا دروازہ کھلا، سامنے دیکھتے کیا ہے، عزیز مصر اور زلیخا کا چچا زاد بھائی ہے۔ وہ فوراً بول پڑی ہے اور اس نے کہا کہ اس شخص کا کیا ہو جو آپ کے اہل کے ساتھ بِأَهْلِكَ إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو آپ کے اہل کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو، اس کی سزا تو ان یسجن قید کے اندر ڈال دینا، او عذاب علیم یا اس کو دردناک سزا دینا ہے، یا تو اس کو قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کو دردناک عذاب دے دیا جائے، دردناک سزا دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، واقعہ یہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارہا بار ان کو کہا تو ان کا جو چچا زاد بھائی تھا زلیخا کا، وہ بڑا ذہین تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے ایک بات کہی کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہوگا تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا یوسف علیہ السلام سچے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ چنانچہ کرتے کو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اپنی بات کے اندر سچے ہیں اور زلیخا آپ پر جھوٹ باندھ رہی ہے، آپ پر الزام لگا رہی ہے، آپ پر بہتان باندھ رہی ہے۔ آخرکار عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کی غرض سے، اپنی بیوی کی عزت بچانے کی غرض سے اس معاملے کو رفع دفع کیا، لیکن معاملہ یہ رفع دفع نہیں ہوا۔ شاہی خاندان کی بات، شاہی خاندان کے اندر یہ بات بالکل عام ہو گئی کہ زلیخا اپنے غلام کے ساتھ اختلاط کا معاملہ رکھتی ہے، زلیخا ایک غلام کے ساتھ برا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ کیسی بے حیا، کیسی بے غیرت، کیسی بے شرم خاتون ہے۔ چنانچہ جب زلیخا نے، جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے اوپر یہ لان تان سنی تو اس نے ایک کام کیا، ان شاہی گھرانوں کی، خاندان کی عورتوں کو بلایا، ان کی دعوت کی اور ان کے ہاتھوں کے اندر چھری دے دی، سکینہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اس زلیخا نے ان کے ہاتھ کے اندر چھری دے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف آپ ان کے سامنے سے نکلیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے کہ جن کے ہاتھوں کے اندر چھری تھی، جن کے سامنے پھل رکھے ہوئے تھے، جو اپنے ان چھریوں سے پھلوں کو کاٹنا چاہ رہی تھی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ پھر زلیخا نے کہا، اب بتاؤ ذرا، میں جو اس سے محبت کرتی تھی وہ میری محبت بے جاتی یا بجاتی؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان باتوں کو دیکھا، ان عورتوں کے ہاتھ جو کٹ کے وقتان ایدیہم، جب ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس معاملے کو دیکھا تو اللہ رب العزت کی جانب مائل ہوئے اور اللہ سے کیا کہا؟ اللہ سے فرمایا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ جو عورتیں مجھے اپنی طرف بلا رہی ہیں، جو گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، اے اللہ مجھے آپ قید خانے کے اندر ڈال دیں، احب الی مما یدعوننی الی، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات کے مقابلے میں یہ جو عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو زندان کے اندر ڈال دیا، آپ کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ بے قصور معصوم بچہ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک غم اپنے گھرانے سے جدا، دوسرا غم آپ کو مصر کے اندر ایک غلام کی حیثیت سے آپ کو لایا گیا اور غلام کی حیثیت سے مصر کے بازار کے اندر بیچا گیا، تیسرا غم کہ آپ پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، آپ کی جانب عورتیں مائل ہو رہی ہیں، اس سے بڑا غم یہ کہ آپ کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ کتنی بڑی بڑی مصیبتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر آ رہی، مگر اللہ کو یہ منظور تھی، اللہ رب العزت کو یہ کام کرانا تھا۔ آخر کار
दो नौजवान कैदी, एक साकी था, दूसरा शाही बावर्ची खाने का दरोगा था। वो दोनों कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कैद खाने के अंदर है। वो दोनों कैदी आए और वो ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। साकी ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूर को शराब बनाने के लिए निचोड़ रहा हूं। दूसरा जो शाही बावर्ची खाने का जो दरोगा था, उसने ख्वाब बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर रोटी हैं और उन रोटियों को परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उनको तौहीद का पैगाम सुनाया, वहदानियत का पैगाम सुनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम सुनाया और उनसे कहा कि देखो मैं काहिन नहीं हूं। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने जो ख्वाब देखा है, यानी जिसने जो ख्वाब देखा कि सर पर रोटी हैं और परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि देखो तुम्हें बहुत जल्द सूली पर चढ़ाया जाएगा, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी और तुम्हारे नाश को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। साकी की जानिब मुतवज्जे हुए और उससे कहा, साकी तुम बहुत जल्द रिहा हो जाओगे और जब तुम रिहा हो तो मुझे यूसुफ के बारे में बताना बादशाह से। एक यूसुफ बेकसूर जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो यूसुफ जेल के अंदर और कैद खाने के अंदर पड़ा हुआ है। लिहाजा साकी जब आप रिहा हो जाओ बादशाह से मेरी बात कहना। चुनांचे वो ख्वाब पूरा हुआ, उसको फांसी पर चढ़ाया गया। कसूर असल में ऐसा इल्जाम ऐसा साबित हुआ कि शाही खाने के अंदर जहर का मामला सामने आया कि शाही खाने के अंदर किसने जहर मिलाया, साकी ने मिलाया है या इस दूसरे शाही बावर्ची का जो दरोगा था इसने मिलाया है। तो पता ये चला, ये जुर्म साबित हुआ, शाही बावर्ची खाने का जो दरोगा था इसने जहर मिलाया था, इसको फांसी पर चढ़ाया गया, इसको सूली दी गई और साकी को रिहा कर दिया गया। साकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वादे को भूल गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा था कि जब आप रिहा हो जाओ बादशाह से मुझ बेकसूर के बारे में इत्तला करना। एक यूसुफ बेकसूर जेल के अंदर पड़ा हुआ है, कैद खाने के अंदर पड़ा हुआ है, लिहाजा उसको रिहा कीजिएगा। लेकिन ये इस ख्वाब को भूल गया। एक दिन का वाकया, फिर उस मिस्र के बादशाह ने, क्योंकि मिस्र के बादशाह का नाम फिरौन हुआ करता था, उस मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब बड़ा परेशान कुन, बड़ा हैरान कुन उसने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें हैं। 7 दुबली गायें 7 मोटी गाय को खा रही हैं। 7 सर सब्जो शादाब बालें हैं और 7 खुश्क बालें हैं और 7 खुश्क बालें ये सर सब्जो शादाब बालों को खा रही हैं। सुबह उठा, बड़ा हैरान हुआ, अपनी मुशीरों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी कि मैंने ख्वाब देखा है, इस ख्वाब को बताओ, इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो वादा याद आया और बादशाह से इजाजत चाही कि मुझे इजाजत दीजिए, एक शख्स है इस ख्वाब की ताबीर वो आलिम बता सकता है। चुनांचे बादशाह से आपने इत्तिला ली और इत्तिला के बाद, इजाजत मिलने के बाद आप कैद खाने के अंदर पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फरमाया कि बादशाह ने यह ख्वाब देखा है, आप मुझको इस ख्वाब की इत्तिला, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस ताक़ी पर ना गुस्सा हुए कि आप एक जमाने के बाद मुझ पर आ रहे, मेरे पास आ रहे हो, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम बादशाह से मेरे बारे में अर्ज करना, तुम तो वो भूल ही गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि आपने कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर तो बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरे बारे में बादशाह से कहना कि बादशाह मुझको रिहा करे, मुझ पर से सारे इल्जाम हटाए। चुनांचे आपने कहा कि जो 7 मोटी गाय हैं, इसका मतलब यह है कि 7 साल ऐसा खुशहाली का दौर आएगा, बहुत खुशहाली का दौर आएगा। उसके बाद जो ख्वाब देखा है कि 7 पतली गाय मोटी गाय को खा रही हैं, 7 खुशहाली के साल के बाद कहत आएगा, बहुत कहत साली होगी, बहुत काल पड़ेगा, इतना बुरा मामला होगा कि आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि एक काम करना, मैं एक तदबीर बता रहा हूं कि जो आप इन 7 सालों के अंदर जो फसलें काटें उन अपनी जरूरत के लिए निकाल लेना, बाकी उन बालों के अंदर ही छोड़ देना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह तदबीर दी और आपकी ये तदबीर काम आई। खैर वो साकी बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा। बादशाह फौरन कहते हैं
कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम रिहा करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस तरह रिहा नहीं हूंगा जब तक कि मुझ पर से सारे इल्जामात को ना हटाए जाएं। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो तमाम वाकयात को दोहराए और उन बादशाह ने तमाम उन औरतों को बुलाया जिन्होंने हाथ काटे थे, और जुलेखा को भी बुलाया गया। चुनांचे जुलेखा ने कहा जहां ये इरादा बद मेरा था, मैं हाशा लिल्लाह कहकर इस बात को कहती हूँ ये इरादा बद मेरा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं है। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम इल्जामात से बरी किया गया। बादशाह की समझ में यह बात आगे जो ख्वाब आपने बताया था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वक़ार, हजरत यूसुफ का रोब, हजरत यूसुफ की अजमत उस बादशाह के दिल के अंदर बैठ गई, और रफ्ता रफ्ता उस बादशाह ने आपको बादशाह के और कामों को सुपुर्द कर दिया, हत्ता कि उसने आपको पूरे मिस्र का मुख्तार कुल बना दिया, और आपसे कहा कि जब ये खुशहाल, ये खुश्क आए, खुशकहती आए, यानी कहत साली का जब जमाना और दौर आए, आप उस काम को ये खुद अंजाम दे देना, आप तदबीर इख्तियार कर लेना। लिहाजा मैं पूरे मिस्र का आपको मुख्तार कुल बनाता हूं, मैं आपको बादशाह बनाता हूं, मैं आपको अजीज बनाता हूं। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ गुलामी से आपको बादशाहत मिली, आप बादशाह बने, और फिर वो दौर भी आया, खुशहाली के बाद वो दौर भी आया कहत साली का, और आपकी वो तदबीर जो आपने गल्ला महफूज करने की जो तदबीर की थी, गल्ला जमा करने की जो तदबीर की थी, वो तदबीर काम आई। और जब मिस्र के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जब कहत साली का जवाल आ चुका था, कहत साली का जमाना आ चुका था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप तख्त पर बैठे हुए हैं, आप गल्ला तकसीम कर रहे हैं। इधर कनान के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इत्तिला मिलती है कि मिस्र के अंदर गल्ला महफूज है, और मिस्र के अंदर गल्ला तकसीम किया जा रहा है। आप अपने बेटों से कहते हैं या बनी यदहबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, आप अपने बेटों से कहते हैं कि आप मिस्र जाइए, वहां गल्ला तकसीम हो रहा है, आप वहां से गल्ला लाएं। चुनांचे यहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये सोतेले भाई बिन्यामीन को छोड़कर आपके सोतेले भाई वहां मिस्र के अंदर पहुंचते हैं, आपसे वहां बात करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहचान गए थे, हाँ ये मेरे सोतेले भाई हैं जिन्होंने मुझे कुएं के अंदर डाला था, लेकिन ये सोतेले भाई ने इनको नहीं पहचाना था, इन्होंने गल्ला लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रफ्ता रफ्ता अपने घर की बातें कुरेदते रहे, भाई बिन्यामीन का पूछा और अपने वारिस याकूब अलैहिस्सलाम का हाल पूछा। आपकी जो हकीकी वालिदा थी उनका इंतकाल हो चुका था, जिनके पेट से आप पैदा हुए तो उनका इंतकाल हो चुका था, दूसरी वालिदा जिंदा थी जिनसे सोतेले भाई थे, वो जिंदा थी, बाकी आपकी सगी वालिदा उनका इंतकाल हो चुका था। आपने पूरी घर की हालत पूछी और आपने गल्ला दे दिया। गल्ला देने के बाद वो लोग घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आप दोबारा जाइएगा और दोबारा आप फिर हमारे इस कहत साली की शिकायत कीजिएगा। ये दोबारा जाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ला मांगते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इससे पहले उनसे एक शर्त रख दी थी कि आपको दोबारा जब तुम गल्ला लेना आओ तो तुम अपने भाई को भी साथ ले आना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने आपने इस बात को रखा कि बादशाह ने बिल्कुल सख्ती के साथ ये कहा है कि अब तक तुम आओ, कुछ भी हो बिन्यामीन को साथ लाना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बिन्यामीन को नहीं भेजूंगा, इसलिए कि तुमने यूसुफ को तो भेड़ियों को खिला दिया जो तुम कह रहे हो, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। आखिरकार अहद लिया गया। अहद लेने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फिर राजी हुए, वल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, कहने के बाद कि जाओ मैं तुम्हें अपने इस बेटे को बिन्यामीन को तुम्हारे हवाले करता हूं, ले जाइएगा। जब वहां पर पहुंचे बिन्यामीन वहीं थे और बिन्यामीन से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह दिया था अखू का कि ए बिन्यामीन मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा भाई जिंदा हूं। बिन्यामीन खुश हो गए, बड़े बेहद खुश हुए, और उन सोतेले भाइयों को अभी कुछ इत्तला नहीं थी। खैर बहरहाल आपने गल्ला दे दिया, बिन्यामीन का भी गल्ला दे दिया। अब बिन्यामीन को ले जाकर अपने साथ ले जाकर वो ले जा रहे थे कनान के अंदर, जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और आपका पूरा घराना रहता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोच रहे थे, मैं जल्दी वापस बताता हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि मुझे अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रखना, कुछ भी हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी इस मर्जी को पूरा किया और आपने अपना चांदी का प्याले को उनके कजाबे के अंदर रखा। शाही जो कर्मचारी थे उन्होंने
उन्होंने इस चांदी के प्याले को तलाश किया, वहां पर नहीं मिला। फौरन उनको दिमाग दौड़ा कि कनान से कुछ लोग आए हैं गल्ला लेने के लिए, चुनांचे उनके कजाबे को तलाश किया जाए। जब कजाबे को तलाश किया गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सगे भाई थे बिन्यामीन, उनके खुर्जी के अंदर वो प्याला रखा हुआ था और उन्होंने कहा कि अच्छा चोर तुम हो, अब इसकी सजा क्या होनी चाहिए। वो सोतेले भाई कहने लगे अब आपको ये इख्तियार है, आपको सजा दे सकते हैं। आखिरकार फिर बिन्यामीन को वहीं रखा गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पास रखा। ये लोग बड़े कश्मकश के अंदर थे। ये कनान पहुंचे, याकूब अलैहिस्सलाम से कहा। याकूब अलैहिस्सलाम की वैसे ही जुदाई के अंदर थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। और फिर बिन्यामीन की इत्तला मिली, आप और मायूस हुए और कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बेटे ने चोरी कर ली है, लिहाजा कुछ ना कुछ मामला है, लिहाजा तुम जाइएगा वहां जाकर इत्तला करें। ये फिर दोबारा पहुंचे और उन्होंने अपने घर की हालत बताई कि हमारे बूढ़े वालिद मोहतरम है, हमारे घर की हालत ठीक नहीं है, लिहाजा आप हमको दोबारा गल्ला दे दीजिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहम आया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरी कहानी और पूरा अपना भेद फाश कर दिया कि मैं यूसुफ हूं और ये मेरा बिन्यामीन भाई है। फिर आपने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम को, मेरे खानदान को ले आए। चुनांचे यहां से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे खानदान को लेकर यहां मिस्र के अंदर आते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र से बाहर उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े होते हैं। आखिरकार फिर खानदान, पूरा आपका खानदान मिस्र के अंदर शाही के अंदर आता है। आप जैसे ही शाही दरबार के अंदर बैठते हैं तो हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक जो दरबारी लोग थे उन्होंने आपको सज्जा ताजीमी किया और जितने आपके खानदान के लोग थे उन्होंने भी सज्जा ताजीमी किया। आपको अपना वो ख्वाब बचपन वाला याद आ गया, 11 सितारे और चांद सूरज को मैंने सज्जा करते हुए देखा, वो भी इस तरह ख्वाब पूरा हुआ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।